నా సినిమాలతో పోల్చుకుంటే నాకు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి కూడా ఆ తరహా చిత్రం. అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు. అండ్ ఈ సినిమా అంటే కొన్ని కథల గురించి ఎవరు చెప్పలేదు, కానీ చెప్పచ్చు చెప్పకూడదు తెలియదు, నేను చెప్పేస్తున్నాను. అది డైరెక్టర్ చాలా తక్కువ మాట్లాడాడు, దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది తను బాగా చూపగలడు, తను చేతల మనిషి తప్ప మాటల మనిషి కాదు అని నేను చెప్పగలను. నా గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా చెప్పాలి చిరంజీవి గారికి అనేది నాకు తెలియదు, కానీ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో కలిసి పనిచేసి ఆయన నాయికగా, ఆయన స్నేహితురాలిగా, ఆయన అభిమానిగా, ఆయన ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి ఆ చొరవతో ఈరోజు శరభకి ఒక మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ ఆయన చేతులుగా ఆయన గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ తోటి రిలీజ్ చేయించాలని ఒక ఆశ. And I still remember when I came to Hyderabad and I saw the first movie ever was Kaidi. The great person, mega star, Padma Vibhushan, Dr. Chiranjeev Garu sir. సార్ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒక అభిమానంగా నాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది. అండ్ సార్కి నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్. Respected Shri Chiranjeev Garu, Jayaprada Garu, Akash Garu, Mishti Garu, Narsimha Garu, and all my friends from press and electronics media present here. It is an immense pleasure for me to welcome all of you on this joyful occasion of launching of motion poster of Sharba. This occasion has become more special for me as this motion poster of Sharba is launched by the great person, mega star, Padma Vibhushan, Dr. Chiranjeev Garu sir. Indeed, it is my honor to be with him today and receiving blessing from him. Chiranjeev Garu sir, please keep on showering blessing on us and keep your hand on our shoulder such that we keep on making more and more good film which entertains the lovely people of Telangana and Andhra. Sharba is a socio-fantasy film, and I'm sure this film will entertain all age group of viewers. Maybe it is a child, youngster, or elders. This film is a kind of film which can be viewed by entire family sitting together
without any hesitation. This film, we have made our best efforts to make the film as a good film. This film, apart from entertaining, this film is also giving a message that power of good and God always prevails on power of bad and evils. We have not compromised on budget while making on the film, and we are sure this film will be remembered by the people who are fans, who loves it, or even who are critics, both. I take this opportunity to thank all my artists, technicians, and all crew members who has extended their support for making this lovely film. Andariki namaskaram to everyone. And hello, Andariki namaskaram. Yes, it's been an immensely long journey, but very experienceful and lovely journey. It has been like 3 years since we started this project, me and Narasimha sir and the whole team. And now we have come to this end of the movie, and now it's time to launch. And it is an immense pleasure for us to be in the same room as Chiranjeevi sir. And I still remember when I came to Hyderabad, and I saw the first movie ever was Kaidi. And I love the song of Goli Maar. And I never thought I would actually meet in person. And now today he's helping us launch this poster. And it's going to be a very great movie since we started with the best. And thank you all for coming here. Thank you. Pleasure to be a part of such a wonderful movie. And first of all, I would like to thank you all for coming here and supporting us. And I hope you're going to keep this support up till the release and help us make this movie a success. A huge thanks to Chiranjeevi sir for being a part of our journey. And I think it's a big honor, as Rakash rightly said, to be able to sit in the same room as Chiranjeevi sir. And I would like to say it was a fantastic, fantastic journey. Once we release the film, and when you see the teaser and when you see the trailer, you'll be able to understand why I'm saying this. And I would love to say thanks to everyone associated with this film. Jaya ma'am, our fantastic director, our DOP, and the producers, and Akash, and everyone. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంవత్సరాలుగా డైరెక్టర్ అవ్వాలని నా కలని ఒక మంచి మూవీతో రావాలి అనుకున్నాను. అలాంటి మంచి మూవీని మంచి కథ దొరికింది. ఆ కథకి సపోర్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. చాలా డీటెయిల్గా ఇంత టైం ఇచ్చి నాతో సినిమా చేయించారు. అలాంటి అవకాశం నాకు కలిగింది. అలాగే ఈ సినిమా ఇంత బాగా రావడంతో పాటు ఇంకోటి ఫస్ట్ లుక్ సార్ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒక అభిమానంగా నాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది. అండ్ సార్కి నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ అవుద్ది. మీడియా సపోర్ట్ కూడా మీరందరూ హెల్ప్ చేయండి. కష్టపడి నేను సినిమా తీశాను. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిజల్ట్. సిన్సియర్గా పనిచేసాను మాత్రం చెప్పగలను. కొత్త కథ, కొత్త జానర్ తీసుకెళ్ళి ఇది 100% పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. సోషియో ఫ్యాంటసీ సినిమా వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది. పక్కా సోషియో ఫ్యాంటసీ డ్రామా, ఒక రివెంజ్ ఉంటుంది. నరసింహస్వామిని బేస్ చేసుకున్న ఆ స్వామి ఆశీస్సులతో మేము ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేసాం. ఫాదర్ సెంటిమెంట్తో ఉంటుంది మెయిన్గా. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ నిజంగానే ఒక స్పెషల్ డే అనిపిస్తుంది. చాలా రోజుల తర్వాత నేను మీడియాలో చాలాసార్లు వచ్చిన ఫిల్మ్ రిలీజ్లో చాలా రోజుల తర్వాత మన తెలుగు ఫిల్మ్, నాకు తెలుగు అమ్మాయిగా ఈ పిక్చర్ చాలా రోజుల తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది సర్బా. కాబట్టి ఇది మళ్ళీ నాకు ఒక మంచి పేరు తెచ్చేటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ రోల్ నాకు రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా చెప్పాలి చిరంజీవి గారికి
అనేది నాకు తెలియదు కానీ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయనతో కలిసి పనిచేసి ఆయన నాయికగా, ఆయన స్నేహితురాలిగా, ఆయన అభిమానిగా, ఆయన ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి ఆ చొరవతో ఈరోజు శరభకి ఒక మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ ఆయన చేతులుగా, ఆయన గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ తోటి రిలీజ్ చేయించాలని ఒక ఆశ. ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడూ ఆయన ఏమీ అడగలేదు కాబట్టి ఆ అభిమానంతో, అంత ప్రేమతో ఆయన ఈరోజు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ఫిల్మ్కి ఇది తప్పకుండా సూపర్ హిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన చేతుల మీద రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క మోషన్ పోస్టర్ అనేది దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఆయన ప్రేమ మా స్ట్రెంగ్త్, ఆయన అభిమానమే మా స్ట్రెంగ్త్. చిరంజీవి గారు అంటే సాధారణమైన మనిషి కాదు. సో ఆయన హీఈస్ ఏ లెజెండ్, లివింగ్ లెజెండ్. సో ఆయన ఏమి చేసినా కూడా, ఆలోచించినా కూడా చాలా హంబుల్గా, అంటే తను ఏది కానీ అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ అయినా కూడా ఎంత హంబుల్గా తను రిసీవ్ చేసుకుని, తను మేము చెప్పింది విని ఈ యొక్క పోస్టర్ రిలీజ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా ఈ యూనిట్కే అదృష్టం అని నేను చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అయితే ఇక శరభ గురించి ఒక మాట తప్పకుండా నేను చెప్పాలి. చాలా పిక్చర్స్ నన్ను చేయమని కథలు వచ్చినా నేను మంచి పిక్చర్ తోటి మళ్ళీ నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనేది ఒక ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క శరభని నరసింహం గారు డైరెక్టర్ ఆయన వచ్చి నాకు ఈ నెరేట్ చేశారు. అంటే నేను పాతాళ భైరవి, మేఘ సందేశము, తర్వాత సింహాసనం ఇలాంటి చాలా పిక్చర్లు చేసిన ఒక సోషో ఫ్యాంటసీ మూవీ అనేది అండర్ కరెంట్ ఎంత ఇమోషన్ అనేది ఒక కొత్త డైరెక్టర్గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధం చూసిన తర్వాత నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యా. అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ట్రెండ్, జనం ఇలాంటి సినిమాలు చూడాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ట్రెండ్తో విత్ హై టెక్నాలజీతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సినిమాని ఎంతో అద్భుతంగా కెమెరామెన్ కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి రమణ గారు పనిచేశారు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆకాష్. వెల్కమ్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్స్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ మోర్ క్రియేటివ్ and it is a great opportunity given by your father. So Ashwin gariki and Suresh ji ki nenu congratulate cheyalanuntunanu. You have chosen a right time, right film and right story. So I think this industry is so nice. People of Telangana, people of Andhra, they were so affectionate. So definitely a warmth welcome definitely for you. I feel that, God bless you with all the success. And Misty is also, she is so naughty on the sets and very nicely done. She has also struggled so much to prove a point. So this is I think it is a benefit for everyone. ఎలాగైతే ముందు మమ్మల్ని అన్ని సినిమాలతోటి నన్ను ఆశీర్వదించారో ప్రజలు, అలాగే ఈ సినిమాను కూడా మళ్ళీ అంత ప్రేమతో అభిమానంతో ఆశీర్వదిస్తారని. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు శరభ యూనిట్కి సంబంధించిన డైరెక్టర్, అలాగే జయప్రద గారు నిర్మాత, సురేష్ కపాడియా, హీరో ఆకాష్, హీరోయిన్ ముస్టి, అలాగే డిఓపి రమణ, వీరందరూ మా ఇంటికి వచ్చి వారి అభిమానాన్ని చూపిస్తూ మీ చేతుల మీదుగా మా మోషన్ పోస్టర్ని మీరు రిలీజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. నేను కొద్ది రోజుల క్రితం జయప్రద గారు మా ఇంటికి వచ్చి ఇట్లాగా మోషన్ పోస్టర్ మీరు చేయాలంటే కనుక బయట ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళటం అనేది తగ్గింది, అనుకున్నాను, తప్పదా అని అన్నాను. అసలు మీ కంఫర్ట్ దృష్ట్యా మీ ఇంట్లోనే చేద్దాం తప్ప బయటికి రమ్మని కాదు. అడగగానే వెంటనే ఓకే జయ, నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను అన్నాను. వారు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అండ్ ఆ సమయంలో ఈ శరభ చిత్రానికి సంబంధించి కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ నేను చూడటం జరిగింది. నాకు నిజంగా చాలా ఒక రకంగా క్లిప్పింగ్స్ చూస్తుంటే
మొత్తం గగురుపాటు కలిగింది. అంటే అందులో జయప్రద గారి పెర్ఫార్మెన్స్, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ, హీరో ఆకాష్ క్లైమాక్స్లో తను చూపించిన నటన కానీ, నరసింహన్ డైరెక్టర్ తను ఆద్యంతం ఈ సినిమాని చిత్రీకరించిన విధానం కానీ, ఇవన్నీ కూడాను వావ్, ఇది మామూలు సాదాసీదా సినిమా కాదు, చాలా పెద్ద సినిమా అవుతుందన్న నమ్మకం నాకు ఆ రోజు ఏర్పడింది. ఇది ఒక సోషియో ఫ్యాంటసీకి ఇప్పుడు మంచి ఆదరణ ఉందన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఒక దైవ శక్తికి, దుష్ట శక్తికి, మానవ శక్తికి మధ్యన ఉండేటటువంటి సినిమా. నా సినిమాలతో పోల్చుకుంటే నాకు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి కూడా ఆ తరహా చిత్రం. అది గుర్తుకొచ్చింది నాకు. అండ్ ఈ సినిమా ఒక గ్రాఫిక్స్ తోటి, టెక్నికల్గా ఎక్సలెన్స్ తోటి చాలా బాగా చిత్రీకరించాడు నరసింహన్. తను ఈ కథ మీద 2 సంవత్సరాలు తదేకంగా కానీ కష్టపడుతూ చాలా చక్కగా తెర మీదకి రాబట్టుకోగలిగాడు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్లో నరసింహస్వామి పూనిన తర్వాత ఆకాష్ చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ నిజంగా ఆద్యంతం అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్న దాంట్లో సందేహం లేదు. యూ డన్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్. అలాగే జయప్రద గారు యంగ్ నుంచి ఎల్డర్లీ క్యారెక్టర్ వరకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటి చాలా బాగా చూపించినప్పుడు అంటే కొన్ని కథల గురించి ఎవరు చెప్పలేదు కానీ చెప్పచ్చు చెప్పకూడదు తెలియదు, నేను చెప్పేస్తున్నాను. అది ఆవిడ డెలివరీ అవుతుంది చాలా ఒక తుఫాన్లో అడవుల మధ్యలో తనకి డెలివరీ అవుతున్న సమయంలో ఆ డెలివరీ కాకుండా ఆ పసిబిడ్డని హతం చేయాలని దుష్టశక్తి అది చేసే చర్యకి ఆవిడ పడే స్ట్రగులు, ఆ బిడ్డని డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆ జయప్రద గారిలో ఆ దుష్టశక్తి ఆవహించి ఆ బిడ్డని హతమార్చే ప్రయత్నం ఆ తల్లి ద్వారా చేసినప్పుడు, ఆ తల్లి పడే స్ట్రగుల్ చూస్తుంటే, బిడ్డని చంపలేక తను నియంత్రించుకుంటూ ఆవిడ పడే స్ట్రగుల్ అంతా ఇంత కదా, అది చూస్తుంటే చాలా గగురుపాటు కలిగింది. అలాగే 2-3 సార్లు ఆవిడ మీద ఆవహిస్తాడు ఆ దుష్టశక్తి. చేసినప్పుడు తన పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే కనుక వావ్ అనిపించింది. సో అలాంటి ఉత్తమ నటన ప్రదర్శించారు జయప్రద గారు. ప్రత్యేకించి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఆకాష్ క్లైమాక్స్లో నరసింహస్వామి ఆవహించినప్పుడు, పూనినప్పుడు తను చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ, ఆ గ్రాఫిక్స్ కానీ, ఆ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవటం కానీ, ఇవన్నీ చూస్తుంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరూ చూడదగ్గ సినిమా ఈ శర్భ అని నేను చెప్పగలను. అండ్ తను డైరెక్టర్ చాలా తక్కువ మాట్లాడాడు, దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది తను బాగా చూపగలడు. తను చేతల మనిషే తప్ప మాటల మనిషి కాదు అని నేను చెప్పగలను. అండ్ ఈ సందర్భంగా సురేష్ కప్పాడియా గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తాను. ఆయన ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రేక్షకులు తన సినిమాని ఆదరిస్తారన్న నమ్మకంతో, ప్రేక్షకుల మీద నమ్మకంతో ఆయన ఈ సినిమా చేయడానికి సాహసించారు. ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా సఫలీకృతం అవుతుందని నేను నా ఆశాభావం తెలియజేస్తాను. మిస్టర్ కపాడియా, ఆల్ ద బెస్ట్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఎ హిట్. Thank you, sir. With my Blessings glimpse required of from this you film, and all press, everybody. yeah, with the glimpse of this film, I could make out this is going to be rock. Thank you very much. And photography wise, గ్రాఫిక్స్ కానీ చాలా అత్యున్నత ప్రమాణాలతోటి, అలాగే రమణ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన చాలా బాగా తెరకెక్కించారు. అండ్ కొన్ని సీన్స్లో ముష్టి కూడా చాలా బాగా చేసింది. ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా గ్లామరస్గా కనిపించింది. అండ్ ఈ సందర్భంగా ఆ నరసింహస్వామి కృపతోటి శరభ మంచి విజయవంతం అవుతుందన్న నమ్మకం నాకుంది. ఆదరించేందుకు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు సంసిద్ధులై ఉంటారు. అండ్ ప్రేక్షకుల ఆదరణతోటి ఈ సినిమా జయప్రద గారికి, అలాగే ఇతర నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, ప్రతి ఒక్కరికి చాలా మంచి సినిమా అవుతుందన్న ఆశాభావం నాకుంది. Thank you so much. Hi Indigo, it's viewers. This is Anu Emanuel. Exclusive videos. For more interviews and gossips, news and much more, please subscribe to IG Telugu.